नमस्कार विद्यार्थियों। धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज्य की नींव। लेखक विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मिलनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में तथा उच्च शिक्षा के लिए वो दिल्ली गए थे। उसके बाद वहाँ रहकर उन्होंने अपनी कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाट्यांश, एकांकी, रेखाचित्र विधाओं में पर्याप्त मात्रा में उन्होंने रचनाएं की थी। उनके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं की बात की जाए तो ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद उनका कहानी संग्रह है। नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश के परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने माने संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, सदरगंजी की जीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है। इनके बाद विष्णु प्रभाकर की रचनाएं जो प्रारंभ में लिखी गई है वो स्वदेश की प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने आकाशवाणी के दिल्ली माध्यम से उन्होंने नाटक निर्देशक पद पर काम किया। इसके बाद स्वतंत्र लेखन की ओर जीवनी का साधन बना दिया। उनका समस्त साहित्य, मानवीय अभिभूतियाँ, उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता स्वतंत्र प्राप्त होती है। यहाँ प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग, संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने वाले स्त्रियां की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर, जो त्याग, तपस्या, बलिदान स्वराज्य की नहीं लेकिन स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस, देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाना चाहते हैं। હવે અહીંયા જે સ્વરાજ્ય यानी कि પોતાનું રાજ્ય અને નીવ यानी कि પાયો। હવે સ્વરાજ્ય यानी कि પોતાનું રાજ્ય જે છે અત્યારે મુશ્કેલીમાં જોવા મળે છે અને એને છોડાવવા માટે જે પથ્થર છે ક્યાંકથી શરૂઆત જે છે એ કરવાની હોય છે તો એનો પાયો જે છે એ નાખવાની વાત કરવામાં આવી છે। તો અહીંયા જે છે એ નાટકના રૂપમાં જોવા મળે છે કે પ્રથમ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ જે 1857 માં રાણી લક્ષ્મીબાઈ જેનો એક હિસ્સો છે જોવા મળે છે। તો નાટકના રૂપમાં જોવા મળે છે તો એમાં પાત્ર છે લક્ષ્મીબાઈ, મુંદર, તાત્યા, જુહી અને રઘુનાથ રાવ। હવે જે મુંદર અને જુહી જે છે એ લક્ષ્મીબાઈની સખીઓ છે, તાત્યા છે સેનાપતિ છે અને રઘુનાથ રાવ જે છે એના સેનાનાયક જોવા મળે છે। હવે જ્યારે આ 1857 નો જે સંગ્રામ છે થવાનો છે અને ત્યારે અંગ્રેજો જે છે એ એક પછી એક ભારતના જે રાજ્યો છે એ પડાવી દે છે, ત્યારે લક્ષ્મીબાઈના જે અમુક રાજ્ય છે તો એ હાથમાંથી વયા ગયા છે। હવે જે ઝાંસી છે એ હાથમાંથી છૂટી ન જાય એ માટે થઈ અને એ પોતે જે છે એ ચિંતામાં જોવા મળે છે અને કહે છે કે ભાઈ ગમે એમ કરીને આપણું જે ઝાંસી છે હાથમાંથી જવા દેવું નથી। એ માટે પ્રયત્ન કરવા માટે પોતે જે છે એનો પાયો નાખવા માંગે છે। તો અત્યારે જે તાત્યા અને રઘુનાથ રાવ જે રાજ્યના પુરુષો છે એ ભોગવિલાસમાં જોવા મળે છે, એટલે લક્ષ્મીબાઈ છે એ ચિંતામાં જોવા મળે છે। એટલે મુંદર અને જે જુહી એની સખીઓ છે એને સાંત્વના આપે છે કે ભાઈ તમે ચિંતા કરશો નહીં, અમે તમારી સાથે છીએ। એટલે હવે આ જે એનું રાજ્ય છે એને સાચવવા માટે થઈને એને કેવી રીતે અંગ્રેજોના હાથમાંથી પોતે છે છોડાવી શકે એ માટેના જે પ્રયત્ન છે અહીંયા કરવામાં આવે છે। પાઠની અંદર જે કઠિન શબ્દો છે એ પહેલા આપણે જોઈ લઈએ, પછી આગળ વધીએ કે પ્રલય यानी कि સૃષ્ટિનો વિનાશ, ऐसो आराम, भोग विलास, प्रतिज्ञा यानी कि प्रण, धुतकारना, धिकारू, स्वराज्य, पोतानु राज्य, व्यंग्र यानी कि आतुर, राग रंग, गाऊ वगाड़ू, रणभूमि, लड़ाईनु मैदान, अंकित यानी निशान અને ઉત્તેજિત यानी कि ઉતાવળ। હવે અહીંયા જ્યારે નાટક છે એની શરૂઆત થાય છે, જ્યારે પડદો છે એ ખુલે છે ત્યારે જે દ્રશ્ય છે જોવા મળે છે
कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है कि कहीं पास ही लगा हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठते ही महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा। હવે જ્યારે નાટક છે એની શરૂઆત થાય છે ત્યારે જે સ્ટેજ ઉપરનું દ્રશ્ય છે પેલું જોવા મળે છે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ જે છે એની સખીની સાથે સૈનિકના વેશમાં છે એ પ્રવેશ કરે છે। હવે લક્ષ્મીબાઈ છે એ બોલે છે કે મેરે देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी क्लाकी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है के पास आकर दूर चली जाती है। લક્ષ્મીબાઈ જે છે વાત કરે છે એની સખીને કે આ જોત જોતમાં શું થઈ ગયું છે, હજી ઝાંસી કલાપી અને ગ્વાલિયર થોડાક જ સમયમાં જે છે એ જાણે કે આપણા હાથમાં હતું અને કેમ જાણે કે છૂટી ગયું ખબર પણ પડી નહીં। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। એને પોતાને એવો અહેસાસ થાય છે કે નહીં હવે જે છે એ પોતાના હાથમાં જ બધું છે પણ પાછું કોઈને કોઈ મુશ્કેલી છે આવી જાય છે यानी कि हिमालयની જેમ કોઈ જે છે આડે આવી જાય છે। उसे पास कहती हूँ महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती हूँ। જાણે પોતે છે એ સ્વરાજ્ય જે પોતે એવું સામે જુએ છે કે નહીં હવે બધું આપણા હાથમાં છે પણ ત્યારે જ જે મહાસાગરની ડરાવની લહેરો છે કોઈ ને કોઈ મુશ્કેલીઓ છે એ આવી જાય છે। उनसे जूझता हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। लक्ष्मीबाई જે છે એની સખીને કહે છે કે તું બહાર નજર તો કર, બહારનું વાતાવરણ છે એ કેવું જોવા મળે છે, જાણે કે કોઈ ધુમ્મસ છે એ આવવાનું કોઈ મુશ્કેલી છે એ આવવાની હોય એવું એને લાગે છે। લપેટે यानी कि જ્વાલાઓ જેવું દેખાઈ રહ્યું છે। સારા આકાશ ધૂમ ઘટાઓ છે છા ગયા है। આખું આકાશ છે એ ધુમ્મસથી છવાયેલું જોવા મળે છે। પ્રલય की भूमिका आते सहसा मौन हो जाती है। પ્રલય यानी कि જાણે કે કોઈ વિનાશ છે એ આવવાનો હોય એવું એને લાગે છે। सहसा यानी कि अचानक एकाएक પોતે છે એ બોલતા બોલતા બંધ થઈ જાય છે। जूही कुछ कहने से मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। ત્યારે જે છે જૂહીને એમ થાય છે કે હું એને કંઈક સાંત્વના આપું, પોતે કંઈક બોલવા જાય એ પહેલા તો મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે ફરીથી કંઈક બોલી ઉઠે છે। जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं जाने दूंगी लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। શું કહે છે કે પોતાને અત્યારે દુખી જોવા મળે છે લક્ષ્મીબાઈ એટલે કહે છે કે જૂહી જૂહી મેં એવું વિચાર્યું હતું કે હું ઝાંસી છે એ ક્યારે પણ હાથમાંથી જવા દઈશ નહીં પણ જોત જોતામાં જે ઝાંસી છે હાથમાંથી નીકળી ગયું। सहसा यानी कि अचानक तीव्र होकर तेज उत्तेजित થઈને નહીં નહીં ઝાંસી हाथ से नहीं निकली પણ કહે છે કે નહીં હજી પણ કાંઈ ગયું નથી। मैं अपनी झांसी नहीं जाने दूंगी, હું મારી ઝાંસી છે જવા દઈશ नहीं। मैं अकेली हूँ लेकिन उसमें क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर नहीं दूंगी। રાણી લક્ષ્મીબાઈ શું કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં હું એકલી છું તો શું થયું પણ હું મારું ઝાંસી છે એ જવા દઈશ नहीं। जूही कौन कहता है आप अकेले है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है फिर यह निराशा कैसे। શું કહે છે કે કોણ કહે છે કે તમે એકલા જ છો, આપ તો તમે તો ગીતાજી વાંચો છો, તમે આવું બોલો નિરાશ થાવ તો આવું કેમ હાલે। लक्ष्मीबाई मैं निराश नहीं होती, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ શું કહે છે કે હું નિરાશ થતી નથી પણ પોતાને અત્યારે જે દુઃખદ ઘડી સામે દેખાય છે એટલા માટે પોતે છે આવું વિચારે છે એટલે કહે છે કે નહીં હું દુઃખી નથી થતી પણ હું મારું ઝાંસી છે એ મેળવીને જ રહીશ। આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ, અગાઉનું જે છે એ આવતા